लो जी दोस्तों, क्लास 12वीं का हैगा वा हुण हिस्टरी का प्री बोर्ड का पेपर 15 जनवरी नूं तां फुल सोल्यूशन लैके आ चुके हैं। हिस्टरी यानी कि इतिहास प्री बोर्ड पेपर 2024 का, ठीक है, देख सकते हो तुसीं प्री बोर्ड पेपर 2024 विषय इतिहास श्रेणी 12वीं, ठीक है, 2023-24। तो सब तो पहला तुहानूं भाग ऊड़ा आएगा 10 नंबर की तुहानूं आनी है ये। तो बहु विकल्पी प्रश्न ने। सब तो पहला प्रश्न की है कि ਉਹ ईस्ट इंडिया कंपनी अधीन नौकरी करता सी। ते दूसरा पॉइंट, उसने तारीखे पंजाब नामी ग्रंथ की रचना की। उपरोक्त सत्ਰਾਂ ਵਿੱਚ किस दी गल की गई है? तो दोस्तों वो बूटे शाह की जिहड़ी हैगी आ गल की गई है। दूसरा प्रश्न देखते हैं की है, दिते गए नक्शे विच अंक 4 ਕਿਹੜਾ ਦੁਆਬ ਦਰਸਾਉਂਦਾ है? ठीक है, तो इत्थे जिहड़ा हैगा वा तुसीं 4 अंकां वाला देख सकते हो। तो यह रावी ਅਤੇ व्यास वाला वा, तो यह बारी दबाब दर्शाता है। अगर तुहानूं लगदा कि कुछ होर आंसर है इहदा तां तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दसना, बट मैनूं यही लग रहा वा आड़ा ऑप्शन ही आएगा। अगर तुहानूं लगदा कि कुछ होर है तो कमेंट बॉक्स दे विच हजे दस दो। अगला प्रश्न, अदालते आला रणजीत सिंह ने न्याय प्रबंध की महत्वपूर्ण विशेषता सी की सी? तो दोस्तों अदालते आला केवल लाहौर विच स्थापित सी। अगला प्रश्न, श्री गुरु नानक देव जी दियां उदासियां संबंधी केड़ा जुट सही है? तो दोस्तों हसन अबदाल वली कंधारी, ठीक है जी, आह वाला जिहड़ा हैगा जुट बिल्कुल सही है। अगे है, महाराजा रणजीत सिंह दे दरबारियां संबंधी केड़ा जुट गलत है? यानी कि दीवान मोहकम चंद वित्त मंत्री, आह जिहड़ा हैगा वा गलत है, बाकी आह सही ने। तो अपना आंसर इस क्वेश्चन का यह बनेगा ए वाला ईडी ऑप्शन। गलत पूछा तो आप गलत दसांगे। अगे ध्यान नाल पढ़ो तो सही मिलान दी चोन करो, जिमें कि आनंद साहब श्री गुरु नानक देव जी, जपजी साहब श्री गुरु रामदास जी, ठीक है जी, लावा श्री गुरु नानक देव जी, सुखमनी साहब श्री गुरु अमरदास जी। तो उपरोक्त के आधार पर किहड़ा जिहड़ा हैगा वा सही है? ये तो अपना सस्सा ऑप्शन बिल्कुल सही होएगा, जिमें कि चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ठीक है जी। यानी कि दोस्तों इत्थे तुसीं आह देख सकते हो, आह वाला जुट जिमें कि बिल्कुल ए वाला तुहाडा करैक्ट होएगा। आह वाला जुट जिमें कि यह वाला, जिमें कि सब तो पहला दोस्तों यह तुहाडा आ जाएगा इहदे नाल, ठीक है जी। तो यदा आंसर दोस्तों ये बन जाएगा पहले वाले का, ठीक है। उस तो बाद जिहड़ा हैगा वा दूसरे का दोस्तों तीसरा बनेगा, ठीक है जी। दूसरे का जिहड़ा हैगा ये तुहाडा ये वाला जिहड़ा हैगा वा तीसरे नाल आवेगा इहदा आंसर आ वाला, ठीक है, इहदे विच आवेगा। उस तो बाद जे गल करिए अपना तीसरे का दोस्तों जिहड़ा हैगा तुहाडा दूसरा आएगा, तीसरा का जिहड़ा हैगा तुहाडा यह दूसरा आएगा, यानी कि ए वाला, ठीक है जी। तो चौथे का जिहड़ा हैगा वा अपना की आएगा पहला, चौथे का जिहड़ा हैगा वा अपना पहला आएगा, यानी कि आ वाले का दोस्तों जिहड़ा हैगा वा यह वाला ऑप्शन आएगा श्री गुरु अर्जन देव जी। तो आ वाला जिहड़ा हैगा अपना जुट बिल्कुल सही है, यानी कि सस्सा ऑप्शन। अगे है वह स्थान जिथे छोटे साहिबजादियां नूं नीहां विच चिण के शहीद किया गया सी, तां ओह सरहंद है। अगे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दियां लड़ाइयां का सही काल क्रम किहड़ा है? तो दोस्तों यह है, सब तो पहला दोस्तों देख सकते हो तुहाडा यह ईडी ऑप्शन आ निरमोह, ठीक है जी, बसौली, चमकौर साहब ते खिदराणा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होएगा। अगे है, सिख मिसलों संबंधी किहड़ी जानकारी सही नहीं है? तो यदा आंसर तुसीं देख सकते हो की है, आलू वालिया मिसल का संस्थापक भाग सिंह सी, यह जिहड़ी हैगी सही नहीं है, बाकी सही है। अगे है दोस्तों अपना पहला पॉइंट, ए पॉइंट देखो की है, इत्थे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगलों नाल अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी सी। बी पॉइंट की है, अजकल यह भारती पंजाब का एक जिला है, इसका पहला नाम की सी? तो इसका नाम जिहड़ा हैगा पहला खिदराणा सी, ठीक है जी। तो यह जिहड़ा इसका पहला नाम की सी? तो यह दोस्तों खिदराणा सी। तो हुण दा नाम की है? तो तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच दसना वा की है इहदा नाम हुण दा, खिदराणा दा हुण दा नाम की है? तो तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच दसना वा न्यू नेम की है खिदराणा दा, जो कि हुण एक अज अपने पंजाब दा एक जिला भी हैगा वा, ठीक है जी। तो इत्थे तुसीं आंसर हिट ला लो। तो हुण देखते हैं भाग आड़ा। भाग आड़े का पहला प्रश्न की है, करतारपुर तो की भाव है? ठीक है जी। तो यह तुहाडा प्रश्न है, तो यदा आंसर तुसीं देख सकते हो, करतारपुर तो भाव है परमात्मा का शहर, या फिर दोस्तों तुहानूं इस तरह भी आ सकता वा करतारपुर का की अर्थ है ईश्वर का नगर, ठीक है जी। तुसीं कुछ भी इहदा आंसर लिख सकते हो। अगे है अपना प्रश्न, बीबी अमरो जी ते बीबी अनोखी जी कौन सन? बीबी अमरो जी ते बीबी जिहड़े हैगे अपने इत्थे पुछया आ रहा अपना प्रश्न, हाँ जी, बीबी अमरो जी ते बीबी अनोखी जी कौन सन? तो दोस्तों गुरु अंगद देव जी दियाँ पुत्रियां सन, ठीक है जी। कौन? बीबी अमरो जी ते बीबी अनोखी जी गुरु अंगद देव जी दियाँ पुत्रियां सन। तुसीं इत्थे अपना जिहड़ा आंसर वा यह ला लेना वा, जिहड़ा हैगा गुरु अंगद देव जी कौन सन? बीबी अमरो जी ते बीबी अनोखी जी कौन सन? बीबी अमरो जी ते बीबी अनोखी जी पुत्रियां सन किन्हां दियां? गुरु अंगद देव जी दियाँ।
ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੁਗਲਾਨੀ ਬੇਗਮ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੁਗਲਾਨੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਗਲਾਨੀ ਬੇਗਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੁਰਾਦ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1753 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੋਇਨ ਉਲ ਮੁਲਕ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਜੋ 1748 ਤੋਂ 1753 ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 1-2 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 29 ਮਾਰਚ 1748 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੁਲਤਾਨ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਮੁਲਤਾਨ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਨਸਰ ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ। ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ? ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1818 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਨਾਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਜੀਮ ਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਜੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਦਾ ਕੌਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਦਾ ਕੌਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੱਸ ਸੀ ਸਦਾ ਕੌਰ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਭਾਗ ਈੜੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਊੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਆੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਕਿਵੇਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਸਨਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ। ਮਸੰਦ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੁਕੋ।
ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਗਲ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਗਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਿਰਣੈ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ 1699 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ 80,000 ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਮੇਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਹਾੜਾ 30 ਮਾਰਚ ਸੀ। 1752 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ 12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਸਾਖੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਲੋਕ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰੂਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਵਾਰ ਹੋਰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮੁਹਕਮ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਪੌਲ ਛਕਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੌਲ ਛਕਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੁੱਟ ਸੀ। ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਿਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰਕਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਸੀ। 1716 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 2 ਨਾਰਿਆਂ ਫਤਿਹ ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮਰਦ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਣੈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤੇ ਨੋਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਕੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕੂਪ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗਰਮਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਪਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਠਹਿਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਤ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਤ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਹੌਰ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ 3 ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1798 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੇ ਮੌਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨਸ ਗਏ। ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ 1799 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋੜ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਸੇਮ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੋਟਾ ਮੋਟੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਗ ਸੱਸਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੇਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ 35 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਪਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ 35। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਲਿਪੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਅਖਾੜਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਖਾੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮੇਂ ਡੈਸ਼ ਵਿਖੇ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿਓ, ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਹਾਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਹਾਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਹਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਹਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ।
अगला अपना प्रश्न की है कि इस पैरे विच किस लड़ाई की चर्चा की गई है। तो यदा आंसर आ जाएगा दोस्तों, इस पैरे विच नौ शहरां की लड़ाई की चर्चा की गई है। नौ शहरां की लड़ाई की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न की है अपना, काबल अज कल किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों ये सब आपनू पता ही होना, काबल अज कल अफगानिस्तान की राजधानी हैगी है। उस तो बाद अपना अगला प्रश्न है कि इस जित की कीमत एक निधड़क योद्धे की शहीदी के रूप में तारनी पई। यह निधड़क योद्धा कौन सी। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा अपना, यह निधड़क योद्धा अकाली फुल्ला सिंह सीगा। ठीक है जी। अगला अपना प्रश्न की है, कंवर शेर सिंह कौन सी। तो कंवर शेर सिंह जिहड़ा हैगा दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह का पुत्र सी। ठीक है जी। तो यह तुहाडा जिहड़ा हैगा राइट आंसर इत्थे हो जाएगा। हुण है अपना दोस्तों भाग हाहा वा, श्री गुरु नानक देव जी दियां सिक्ख्यावां दी चर्चा करो। ठीक है जी। तो ये भी दोस्तों एवं हरेक भाग में 2 प्रश्न करने जरूरी ने। तो सब तो पहला यही प्रश्न है, श्री गुरु नानक देव जी दियां सिक्ख्यावां दा चर्चा करो। तो यदा आंसर देखते हैं। तो देखो दोस्तों की है, गुरु नानक देव जी दियां परमात्मा संबंधी विचार। आही प्रश्न तुहाडा गुरु नानक देव जी दियां सिक्ख्यावां। तो सब तो पहला है गुरु नानक देव जी दे परमात्मा संबंधी विचार। परमात्मा एक है, वह निराकार है तो सर्वव्यापक है। परमात्मा ही इस संसार का जिहड़ा रचनहार है तो पालनहार है। ठीक है जी। नाश करने वाला है। परमात्मा सर्व शक्तिमान है, उसकी इच्छा तो बिना कुछ नहीं हो सकता है। परमात्मा दे 2 रूप हैं, वह निर्गुण है और सरगुण है। परमात्मा ही सब कुछ करता है। परमात्मा ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਵਗੁਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਮਨਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਮਾਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਇਆ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ। ਮਨੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਉਮੈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ। ਮਨੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਲੋਭ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕੁਰਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਖੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ परमात्मा तक पहुँचने वाली पौड़ी है। गुरु तो बिना मनुख अज्ञानता के हनेरे विच भटकदा रहिंदा है। परमात्मा तक पहुँचने लई नाम सिमरन बहुत जरूरी है। नाम सिमरन वाले व्यक्ति नूं बार बार जन्म मरण के चक्कर विच नहीं आना पैंदा। गुरु साहब ने अपने जीवन विच परमात्मा के हुक्म ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਅਤੇ ਛਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਤੇ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੰਮਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਖੰਡਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖੰਡਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀਆਂ
ਦਾ ਵਿਆਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਣਯੋਗ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖੰਡਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੁਰੀਤੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਤਾ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖੰਡਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਨ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ। ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ। ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਸਮੇਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸੰਸਕਾਰਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 500 ਸੈਨਿਕ ਆਪ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੰਗੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਸੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਘਟਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕੱਟੜ ਸੁਭਾਅ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੰਪਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਵਾਰਿਸ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਬੜੇ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ
ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਚਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੁਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ, ਅਥਾਹ ਜੋਸ਼, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਫੌਜਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ। ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਨਿਰਣੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੱਧ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਮੋਢੀ ਸੀ। 1748 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1761 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1762 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। 1764 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨਿਆ। 1783 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫੌਜੇ ਆਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੌਜੇ ਖਾਸ ਅਤੇ ਫੌਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਿਕਵਾਇਦ। ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਫੌਜੇ ਆਇਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਫੌਜ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਤੇ ਤੋਪਖਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਰੀਡ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਫੌਜੇ ਖਾਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਨਰਲ ਵੇਤੂਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ 4 ਬਟਾਲੀਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ 2 ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ 24 ਤੋਪਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਯੂਰਪੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਖਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੌਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਨ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਫੌਜੇ ਬੇਕਵਾਇਦ। ਉਹ ਫੌਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਘੋੜ ਚੜੇ ਫੌਜੇ, ਕਿਲਰਾਜਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਫੌਜ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੈਨਿਕ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਥਿਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਅਫਗਾਨ ਯੁੱਧ। ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਅਫਗਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਦਾਗ ਧੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਿੰਧ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੰਧ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੰਧ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਬਰਾਡਫੁੱਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਜਰ ਬਰਾਡਫੁੱਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 1844 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਜਰ ਬਰਾਡਫੁੱਟ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਜਰ ਬਰਾਡਫੁੱਟ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਬਰਾਡਫੁੱਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਰਾਡਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਹਰਾ ਪਿੰਡ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1843 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਭੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅਗਲਾ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਗ ਕੱਕਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਕਸ਼ਾ ਵਾ, ਚਿੱਤਰ, ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਆ ਮੈਪ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਈ 5 ਸਥਾਨ ਭਰੋ ਅਤੇ ਭਰੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਦੀ 20-25 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ 5 ਲੜਾਈਆਂ ਦਰਸਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਰਹੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਸੋਨੀਪਤ ਆਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਤੇ ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੋਨੀਪਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਰੋਪੜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ। ਇੱਥੇ 6 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਪ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਪਰ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਭਰੋ ਅਤੇ ਭਰੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਦੀ 20-25 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਦੂਜਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਰਾਮਨਗਰ, ਚਿੜੀਆਂਵਾਲਾ, ਮੁਲਤਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਮਨਗਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਚਿੜੀਆਂਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ, ਆਹ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੇ, ਕੌਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਕੌਣ ਹਾਰੇ ਸਨ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ
ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਹੋ ਗਿਆ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਲਾਸ 12ਵੀਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਪੇਪਰ 2024 ਦਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ।